हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम करेक्ट चैनल में आप तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, नेक्स्ट एग्जाम करेक्ट चैनल पर डेली करंट अफेर्स में आजना वीडियो में 7 मे 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों, आ वीडियो में जोईए 7 मे 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1, ताजेतरमा भारत तिब्बत सीमा पोलीसना 12 सभ्योनी टीमे कया पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूर्ण करी छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, भारत तिब्बत सीमा पोलीसना 12 सभ्योनी टीमे कया पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूर्ण करी छे? माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, गोडविन ऑस्टिन, माउंट कंचनजंगा। तो प्रश्न नंबर 1 नो हासो जवाब थशे मित्रों माउंट मकालू पर्वत पर भारत तिब्बत सीमा पोलीसना 12 सभ्योनी टीमे सफलतापूर्वक चढ़ाई पूर्ण करी छे ताजेतरमां। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભુવનેશ્વરમાં આયોજિત કલિંગા ફૂટબોલ સુપર કપ 2025 કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? ગુજરાત, રાજસ્થાન, ગોવા, ઓરિસ્સા। ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઓડિશાની રાજધાની ભુવનેશ્વરમાં કલિંગા ફૂટબોલ સુપર કપ 2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કયા રાજ્યે સુપર કપ પ્રાપ્ત કર્યો છે? तो जवाब थशे मित्रों गोवा राज्य कलिंगा फूटबॉल सुपर कप 2025 प्राप्त कर्यो छे। मित्रों, इम्पोर्टન્ટ पॉइंट फाइनल में गोवा एफसी जमशेदपुर एफसी ने हरावीने कलिंगा सुपर फूटबॉल पुरस्कार प्राप्त कर्यो छे। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट जोईए मित्रों 2025 ना पुरस्कार विजेताओं संबंधित 33મી संतोष ट्रॉफी में कोणे विजय मेळव्यो छे? पश्चिम बंगाळे। 6ठा एशियाई महिला कबड्डी 2025 में भारते विजय मेळव्यो छे। रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भे विजय मेळव्यो छे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारते विजय प्राप्त कर्यो छे। टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2025 में प्रज्ञानंद प्राप्त कर्यो छे। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 नो पुरस्कार कर्नाटके प्राप्त कर्यो छे। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप नो पुरस्कार प्रणव वेंकटेशे प्राप्त कर्यो छे। अने साउथ एशियन बास्केटबॉल महिला चैंपियनशिप 2025 नो पुरस्कार अपना देश भारते प्राप्त कर्यो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, ताजेतरमां एशियाई विकास बैंकनी बोर्ड ऑफ गवर्नन्स बैठकનું આયોજન કયા કરવામાં આવ્યું છે? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ની બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સ ની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તાજેતરમાં કયા સ્થળે? વોશિંગ્ટન ડીસી, મોસ્કો, નવી દિલ્હી, મિલાન। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, जवाब थशे प्रश्न नंबर 3 नो ऑप्शन डी इटलीना मिलान खाते बोर्ड ऑफ गवर्नन्स बैठकનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તાજેતરમાં। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારત સરકારે પરમેશ્વરન અય્યરને કઈ સંસ્થાના સ્થાયી ડાયરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, भारत सरकारे परमेश्वरन अय्यरने कई संस्थाना अस्थायी डायरेक्टर तरीके नियुक्त कर्या छे? तो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर बी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंडना अस्थायी डायरेक्टर तरीके भारत सरकारे परमेश्वर अय्यर ने नियुक्त कर्या छे।
IMF ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 22 જુલાઈ 1944 થઈ હતી. મુખ્યાલય વોશિંગ્ટન DC ખાતે છે. CEO કોણ છે? તો ક્રિસ્ટાલિના જોર્જીવા છે અને સભ્ય દેશો મિત્રો 191 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીએ સ્ટ્રેટોસ્ફેરિક એરશિપનું પ્રથમ સફળતાપૂર્વક ઉડાણ કર્યું છે? નાસા, ISRO, DRDO, JAXA. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટ્રેટોસ્ફેરિક એરશિપનું તાજેતરમાં સફળતાપૂર્વક ઉડાણ કરવામાં આવ્યું છે કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા? તો જવાબ થશે મિત્રો DRDO દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને જેમનું સફળતાપૂર્વક ઉડાણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં આંધ્રપ્રદેશના ક્વાન્ટમ વેલી ટેક પાર્કમાં ક્વાન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ હબનું નિર્માણ કોના દ્વારા કરવામાં આવશે? ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મશીન IBM દ્વારા, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ TCS દ્વારા, A અને B બંને, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આંધ્રપ્રદેશના ક્વાન્ટમ વેલી ટેક પાર્કમાં ક્વાન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ હબનું નિર્માણ કરવામાં આવશે કોના દ્વારા? તો પ્રશ્ન નંબર 6 નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર C, A અને B બંને, IBM અને TCS દ્વારા ક્વાન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ હબનું નિર્માણ કરવામાં આવશે આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતમાં સોનાની ખરીદી અને વેચાણ માટે કયા શહેરમાં ગોલ્ડ મેલ્ટિંગ ATM સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ક્વેશ્ચન. ગોલ્ડ મેલ્ટિંગ ATM કયા શહેરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને આ ATM ના માધ્યમથી મિત્રો સોનાની ખરીદી કરી શકાશે તેમજ સોનાની વેચાણ પણ કરી શકાશે? નવી દિલ્હી, મુંબઈ, હૈદરાબાદ, ગાંધીનગર. તો જવાબ થશે મિત્રો હૈદરાબાદ શહેરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે ગોલ્ડ મેલ્ટિંગ ATM તાજેતરમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશમાં સ્કૂલોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને ફરજિયાત વિષય તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે? ભારત, અમેરિકા, ચીન, UAE. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, કયા દેશમાં તમામ સ્કૂલોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને ફરજિયાત વિષય તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતની તમામ સ્કૂલોમાં AI ને ફરજિયાત વિષય તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. UAE ની રાજધાની કઈ છે? તો અબુધાબી છે યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતની. રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન જાયદ અલ નહયાન છે. પ્રધાનમંત્રી મોહમ્મદ બિન રાશિદ અલ મક્તુમ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં આંધ્રપ્રદેશના નાગિયાલંકામાં નવદુર્ગા મિસાઇલ પરીક્ષણ રેન્જની આધારશિલા કોણે રાખી છે? નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથ સિંહ, ચંદ્રબાબુ નાયડુ, અમિત શાહ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આંધ્રપ્રદેશના નાગિયાલંકામાં નવદુર્ગા મિસાઇલ પરીક્ષણ રેન્જની આધારશિલા રાખવામાં આવી છે તાજેતરમાં કોના દ્વારા? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર A, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નવદુર્ગા મિસાઇલ પરીક્ષણ રેન્જની આધારશિલા રાખવામાં આવી છે તાજેતરમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતે કોર્પોરેટ કાર્ય સંસ્થાનના DG અને CEO તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? જ્ઞાનેશ્વર કુમાર સિંહ, દિનેશ માહેશ્વરી, જીતેન્દ્ર મિશ્રા, વિનીત જોશી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કોર્પોરેટ કાર્ય સંસ્થાનના DG અને CEO તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? તો
પ્રશ્ન નંબર 10 નો સાચો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર 1 જ્ઞાનેશ્વર કુમાર સિંહને ભારત સરકારે કોર્પોરેટ કાર્ય સંસ્થાના ડાયરેક્ટર જનરલ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં બિહારમાં વિડિયો સંદેશના માધ્યમથી ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025 ના 7મા સંસ્કરણનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? નીતિશ કુમાર, મનસુખ માંડવિયા, નરેન્દ્ર મોદી, દ્રૌપદી મુર્મુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તાજેતરમાં બિહારમાં વિડિયો સંદેશના માધ્યમથી ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025 નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને આ કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો મિત્રો બિહારમાં 7મા સંસ્કરણનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા તાજેતરમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે 7મા સંસ્કરણનું? તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વિડિયો સંદેશના માધ્યમથી ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025 નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો આયોજન ક્યારે કરવામાં આવ્યું છે? તો 4 થી 15 મે 2025 દરમિયાન આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો બિહારમાં મિત્રો રાજગીર, પટના, ગયા, ભાગલપુર અને બેગુસરાય ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શુભંકર કયું છે? તો મિત્રો ગજસિંહા એ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025 ના 7મા સંસ્કરણનું શુભંકર છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા ડુંગરાઓ પર ફરી વખત આગ લાગી છે? તારંગા, ગિરનાર, માળનાથ, હસ્તગીરી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ગુજરાતના કયા ડુંગરાઓ પર ફરી વખત 15 દિવસ બાદ આગ લાગી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી હસ્તગીરીની ડુંગરમાળાઓ પર 15 દિવસ બાદ ફરી વખત આગ લાગી છે. હસ્તગીરી ડુંગરમાળા ક્યાં આવેલી છે? ડુંગરાઓ તો મિત્રો પાલિતાણામાં આવેલા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે બાળકો સામેની હિંસાને સમાપ્ત કરવા માટે બાળ સુરક્ષા રાજ્ય કાર્ય યોજનાની શરૂઆત કરી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. બાળકો સામેની હિંસાને સમાપ્ત કરવા માટે બાળ સુરક્ષા રાજ્ય કાર્ય યોજનાની શરૂઆત કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે? ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, કેરળ, ઓડિશા. તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળકો સામેની હિંસાઓ સમાપ્ત કરવા માટે બાળ સુરક્ષા રાજ્ય કાર્ય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. ભારત સરકારે ઓપરેશન સિંદૂર ક્યારે શરૂ કર્યું હતું? 4 મે, 6 મે, 8 મે, 11 મે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારત સરકારે પાકિસ્તાન સામે ઓપરેશન સિંદૂર ક્યારે શરૂ કર્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી 6 મે ના રોજ રાત્રિના સમયે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું વહેલી સવારે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. મેડ્રિડ ઓપન 2025 નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? કેસ્પર રૂડ, જકોબ મેન્સિક, જેનિક સિન્નર. અહીં મિત્રો સિન્નર છે. ડેલિબોર સ્ટ્રાઉસિન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. મેડ્રિડ ઓપન 2025 નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો જવાબ થશે કેસ્પર રૂડ, જેઓ નોર્વે દેશના છે, જેમણે મેડ્રિડ ઓપન 2025 નો ખિતાબ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તો આ હતા મિત્રો 7 મે 2025 ના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.